बेटे बैठ जाओ यार जेड़े एंट्री कर रहे हैं कोई साथी ऊपर ऊपर गया कोई तीन का खड़ा हो गया उन्होंने कर लो तो स्टेट के नंबर आ गया जी बैठ जाओ मीटिंग हुई मीटिंग का फैसला का मीटिंग में 25 सीटा निकलिया वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਨਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ बैठ के अपने अध्यापक साथी है सारे ही बैठ के गल सुनिए तो इन्ने चिर तो खड़े हो 3-4 घंटे तो इंतजार कर रहे हो सुननी तो मीटिंग जो भी सीटें निकल के है उन्होंने सुनिए प्लीज बैठ के बाकी मेरे वीरो कोई भी काम हेलो अच्छे तो मासिक होने खराब बहुत खराब है मेरे घना कहता खासा गुस्सा का तो लगाव एवं राजस्थान के नाम खुद का व्यक्ति है तो साथी गौर को सारे बोलना चाहिए दूसरी गल पासों अब अपने साढ़े 9 बजे जब शुरू होती तो 5 बजे तक चली गई 5 बजे तक अपनी करने वाली मीटिंग हुई है सरकार ने इस मीटिंग में कई शुरुआत हुई थी एक मिनट मैडम जी इस मीटिंग में शुरुआत जी है वो पंजाब से अभी लगभग 12,000 तो प्लस क्योंकि नेट गिनती भगवान जिन्हें अभी दे पाया साथियों ने हिस्सा लिया कि आप लगातार आज मई में बैठे सरकार ने सारे ही पंजाब के अधिकारी से सरकार ने पहला मीटिंग हुई सरकार ने गलबात रखी प्रपोजल लिखी ध्यान में मेरी गल सुन लो प्रपोजल का मतलब होता है बड़ी सारे प्रपोजल का मतलब साथियों ये होता है कि सरकार ने तुम रहना देखो पहली गल कोई तनख्वाह वादा नहीं कुछ नहीं रेगुलर पोस्ट तो पोस्ट वो कोई तो प्रपोजल दी प्रपोजल जी दी अगलियां सारी गलबात जी जो सारे कलीनर जो बेनती करते सकिया एक तो सब तो पहले चोरी बेनती है कि प्रपोजल मिली है सर नोट कर लो प्रपोजल मिली है सर एवं उठ के ताली ना पै जाओ हाए कितने लागू कुछ नहीं समझ गए मेरी सरकार कदे भी प्रपोजल है ना जी एकदम बना के रखनी है थोड़ा पता प्रपोजल आई उस प्रपोजल चो आपका हिस्सा कर लग जाए वो प्रपोजल प्रधान जी समझे कलीनर साढ़े बाकी साथियों में सद्या गया दूसरी साथी सब तो जरूरी प्रपोजल ध्यान में सुनी जाना असं पहली बार पक्के हो लगे 18 साल हो गए 13 साल नहीं हुए 13 साल अभी पक्के नहीं हो पाए क्योंकि सरकार ने साढ़े लिए कोई प्रपोजल नहीं बनाई हमें पक्के का नाम तो लिया कदम नहीं लिया सरकार ने साढ़े प्रपोजल दी प्रपोजल साढ़े को आई 4 घंटे उस प्रपोजल के अंदर अफसर 7-8 MLA सारे अफसरों में गलबात चलती रही स्टेप बाय स्टेप कली कली गल की कोई कच्चे मुलाजमान सॉरी कच्चे मुलाजमान कोई एंटिटी है बीएड एंटिटी है कले कले की हैथ से गल चलनी गल हूँ देखी गए वो आकर जवाब दे गए एक कमेटी वाले 5 मैंबर अंदर से अंदर जवाब दे गए प्रपोजल जो आती है ना खा रखो असी प्रपोजल सुन के वो एनालाइज करो तो लागू नहीं होगी दुनिया खत्म नहीं हुई मैं बार बार कह रहे कितने ना होने भी माड़ी जी प्रधान जी गल कर स्टैप बाय स्टैप तो तुम घबरा जाओ जी प्रपोजल है वो सब तो वही खुश जी मैं खूबसूरती लगी है कच्ची गल मैं कभी नहीं करता कि वो सिर्फ थोड़ा ही जिक्र ये सच्ची गल थोड़ा जिक्र मतलब कच्चे मुलाजम आपके बस होर कोई बंदा है नहीं बड़ी थोड़ी पहली जी खूबसूरती बाकी गल प्रधान जी दसने सारिया कच्चे मुलाजम का मतलब असी है जिन्होंने ये कैंप लाया जिन्होंने डांगा खादियां लत्तां तोड़ाइयां दूसरी गल मैं घट योगदान पाया उन्हें ज्यादा पाया यहो जहा कुछ नहीं ठीक है ये गल्लां पिछे छड़ दी दूसरी गल ये 5 जथेबंदियां सी जो चलियां सी अज एक है कच्चे मुलाजम
कच्चा मुलाजम हो PhD है, वो एंटिटी है वो गल वक्री है। सिस्टम सरकार ने बनाया रेगुलर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ 3 ਸਟੈਪ ਨੇ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਚੱਲਿਓ ਔਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਸੀ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਹੋ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਿਓ। ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਟਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ 18 ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 52 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਥੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕਿ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਧਰਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿਤੇ ਆਏ ਨਾ ਕਾਲੇ ਪੈ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ। ਭੱਜ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਦੂੰਗਾ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ, ਦਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਵੀ ਆ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਵਿਚਾਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕਰ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ, ਅੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ 19-21 ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ। ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਵਧਾਉਣਾ ਘਟਾਉਣਾ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ, ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ PhD ਬੰਦੇ ਆ, DEC ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਮੰਗ ਸੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੇ 6 MA B.Ed ਆ, ਟੈਟ ਪਾਸ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈਕਚਰਰ ਲਾਓ ਜੀ, ਲੈਕਚਰਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ DEC ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 8393 ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਡ ਕੱਢੀ ਸੀ 8393 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਨਰੋਲਡ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਆ ਜਿੱਥੇ 30 ਬੱਚੇ ਹੈ। ETD ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਮਟਡ ਬੱਚੇ ਲਿਮਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਮਿਨੀਮਮ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਬਣਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈੱਡ ਦਾ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 100 ਜਾਂ 150 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਿੰਦੇ। ਤਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਲਿਓ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੂਰਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੜੋਗੇ, ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਓਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਜੋ 1 ਲੱਖ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ HPCHP ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ 1 ਪੋਸਟ ਆਈ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜੇ 12,000 ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ 12,000 ਕੱਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, 13,000 ਆਉਂਦੀ ਹੈ 13,000 ਕੱਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, 8 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 8 ਕੱਚਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਗਵਾਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬੁੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਫਾਈਨਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10,724 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ 1000 ਜਾਂ 500 ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਪ ਕੋ ਜੇ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਐਡ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 13,000 ਹੈ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਨੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪੋਸਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਧੀ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 2 ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਭਰਤੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਪੈਰਲਲ ਚੱਲੂਗੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੈਪ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰ ਕਿੰਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਉਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਪਈ ਅੱਗੇ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰੋਗੇ, ਧਰਨਾ ਮੋੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਅੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਪੋਸਟਾਂ ਘੱਟ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੜਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉੱਠ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਚੋਣ ਮਿਲਾਈ, ਉੱਠ ਗਏ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਤੀ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਈ। ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ 4 MLA ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ
ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੋਸਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ PhD ਹੈ ਜਾਂ B.Ed ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, DEC ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਨੰਬਰ ਹੀ ਲੜਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਐਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ 12,000 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਸ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਭਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ, 80,000 ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8393 ਚ 1000 1500 2000 ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੋ ਐਡ ਹੋਊਗੀ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 4-500 ਸਾਥੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ DC 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ। बहुत ही सत्कारयोग अध्यापक साथियों, एक गल तो क्लीयर आ कि जिन्ने जज्बे दे नाल असीं कल लड़े आ, उस जज्बे दे नाल अज सरकार नूं एक गल तां उहदे कन्नां तक आवाज़ पहुंच गई आ कि इन्हां अध्यापकां नूं कुछ देना पवेगा, बिना दित्ते सरना नहीं गा। वो अज मीटिंग दे विच प्रतीत भी होया, तुहाडे इस जज्बे दे करके होया ते उपरले साथियां दे जज्बे नूं सलाम है। क्योंकि ਜਿਹੜੇ पिछले 16 तरीक तो लगातार ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ, 70% ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ ਦਾ, 30% ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਅਜਮੇਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੇ 8393 ਪੋਸਟਾਂ ਉਹ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 8393 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 9000 ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, 9.5 ਹੋ ਸਕਦੀ, 10 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ 8393 ਤੋਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਚਰ ਨੇ, 12 12.5 13 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਤਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੀ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ਕੋਲ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਏਗਾ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਐਡ ਆਉਗੀ, ਸੋਧਾਂ ਹੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਆ, ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਥੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਆ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਮਰ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਆ, BPO ਭਰਤੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ DO ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, DO ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਤਾ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਆ 7, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆਏ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੇਨ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ 12-14 ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਘਟਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਨ ਬੋਲੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 167 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਉਹ 167 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਭਰਤੀ 2011 ਦੇ STR ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ STR ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕਿਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ 2021 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। 167 ਸਾਥੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਪਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਭਿੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਭਿੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 70% ਮੰਨੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆਓ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇ ਜੁੜਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਮੈਡਮ ਦੀਪਕ ਸਧਾਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਡਮ ਦੀਪਕ ਸਧਾਰਾ। बहुत ही सत्कारयोग कच्चे अध्यापक साथियों, जो तुसीं आपके पिंडे को हंडाया ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ 3 ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ।
ਸਲੂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਟਾ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਲਟੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ? ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਕਿ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਤ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਗੂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਾਨੀ ਵਿਭਾਗੀ ਭਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ CHP HP BPO ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੜੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਲੜੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਮੁੱਚੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। 9000 ਦੀ 10000 ਦੀ ਜਾਂ 8393 ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਅਜਮੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਲਿਆ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਚਲਾ ਦੇਣੀ। ਜਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਐਗਰੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਚਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੋਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ 3 ਵਾਰ ਟੁੱਟੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐ ਸੁੱਟਤਾ ਵੀ ਆ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਜਾਓ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਇ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੜਚਣਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੜੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 8393 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ 8393 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੁਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਤਾਪ EGS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2100 ਪੋਸਟ ਸੀ 2000 ਕੁਛ, ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NTT ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, NTT ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੀ NTT ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ NTT ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣੀ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾੜੀ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਧਰਨਾ ਕਾਡਰ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਦਿੰਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਓ ਆਗੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਵਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਮੈਡਮ ਵੀਰਪਾਲ ਸਧਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਮੈਡਮ ਗਗਨ ਉਹ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਡਮ ਗਗਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੰਡਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਡਾਲ ਭਰਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਚੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੁਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਟਣੀ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਆਦੇ ਸੀ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਅੱਜ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਪਵਾ ਕੇ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਖਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਏਡੋ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਯਾਰੂ ਸਾਥੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕੱਲ ਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਡਾਲ ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 5 ਤੋਂ 7 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਰੋ ਕੇ ਰੋ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੀਨ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੂ ਕੰਡੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠੇ, ਆਕੜ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਾਠਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਥੀ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਝਾੜਦੇ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਚਾਹ ਹੋ ਜੂ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਜੂ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਬੰਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਗੁਣਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਵਧਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੱਸਾਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਚਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨਾ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਪਏ, ਕੰਬੇ ਪਏ ਆ ਉਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਰੋੜੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਘੋੜੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਏ, ਪਰ ਡਰ ਨਿਹੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਰਚੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਦੱਸ ਹੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 12-14 ਬੈਚ ਚ ਮੈਸੇਜ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ, ਤਾਂ 12-14 ਬੈਚ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ 150 ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਵੱਡੀ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਐਲਟੀਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਐਡ ਐਮਐਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਟੀਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਰਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ 6000 ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲਵਾਉਂਗੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਛੋਟੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ 1000-2000 ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਚਪੇੜ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧੀਆ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਜਰਬਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਲੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਜ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਤੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਸਿਰੇ ਚੜੂਗੀ ਚੜੂਗੀ। ਬਸ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ, ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਪੜ ਲਏ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਪੜਿਆ, 4 ਆਗੂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨ ਫੇਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਟਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਪੜਿਆ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ, ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੇ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਮਵਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੋਟੀ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੋਟੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਰੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਗੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ 250 ਆ, ਫੇਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 4 ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਾਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲੈ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਐਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਹਿਣਗੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਹਿਣਗੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਬਹੁਗੀ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਕਰਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਕਰਦਾ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਚੱਲ ਖੜਨਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਮੈਡਮ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਐਚਟੀ ਬੀਪੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਪੋਸਟਾਂ ਚੰਦ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਫੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਕੁਝ ਖੱਟਣਾ ਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜੂਝਦੇ ਰਹੋ, ਐਵੇਂ ਸਾਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਸੀ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਲਈ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ